ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी विचार साडी जो है ये भी सूरज प्रकाश ग्रंथ के उत्ते हो रही है। असी पिछली वीडियो विच विचारिया सी कि गुरु नानक पातशाह का विआह हो गया, विआह करके वो वापस सुल्तानपुर लोधी आ गए। अज दी विचार जो है वो है कि जदों गुरु नानक पातशाह उत्थे मोदी की नौकरी कर रहे सन, लागियां नूं भेज के माता सुलखणी नूं बटाले तो जो है सुल्तानपुर लोधी बुला लिया गया। कुछ दिन सारे मिल के बेबे नानकी दे घर ही रहे। अखीर च बेबी नानकी ते भाई जयराम ने सोचा कि नवें विआहिया जोड़ा ये आज़ादी नाल अपने घर विच रहन। उन्होंने गुरु साहब ते माता सुलखणी नूं एक अलग जनाना घर बनवा के दे दिता। उस दे घर दे विच सारी समग्री भांडे ते इन्हां नूं पूरा कपड़ा लीड़ा जेवर दे के उत्थे अलग रहन नूं दे दिता। हुण इस दिन तो बाद की होया वो असी सारा वेरवा देखना इस ग्रंथ विच लिखे नूं मैं अर्थां समेत दस रहा। एक एक लैन नूं ध्यान नाल सुनना और फिर अपने मन विच सोचना कि अगर अजिहा भाणा साडे घर साडे परिवार विच वरते, साडे नाल वरते तां असीं फिर उस वेले इस नूं किवें लवांगे, इसनूं चंगा समझांगे जां माड़ा समझांगे। एवें कहानी सुन के टाइम पास नहीं करना। एक बेनती जो मैं अखीर विच करिया करदा वो मैं पहलां कर देवां कि ये खोज का विषय हो सकता है कुछ लोगों नूं पसंद भी ना आवे, पर जिन्हां वीरां भैणां नूं ये खोज का कारज चंगा लगता है उन्हां नूं बेनती है कि वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करन, वीडियो नूं पसंद करन ते साझा करन ताकि उत्साह मिले असी होर डूंघाई नाल खोज करके सच नूं प्रगट कर सकीए। और जिन्हां कारणा करके सिੱਖੀ जिहड़ी है अधोगति वल नूं वध रही है, ये मुड़ गुरु नानक गाडी राह ते पै के मुड़ के अपनियां बुलंदियां नूं छूहे। सो जिहड़ी गल असी करनी है कि जदों अलग रहन लगे, फिर एक होर बेनती कि अज दी जिहड़ी विचार है सूरज प्रकाश ग्रंथ भाग पहला जो डॉक्टर अजीत सिंह औलख ने लिखे हो 11 भागों से पहले भाग के पन्ना नंबर 281 तो लैके 295 तक। कमल वर्गे सुंदर मुखड़े वाले आप अपने घर नहीं सन आउंदे, अलग रहन लगे। पर गुरु नानक पातशाह जिस दिन तो अलग रहन लगे उस दिन तो उन्होंने घर आना बंद कर दिता। एक 17-18 साल की अल्लड़ लड़की माता सुलखणी जिसनों गुरु नानक पातशाह विआह के लियाए सी, उसनों अलग घर विच रख के आप घर आना बंद कर दिता। थोड़े कदमां दे उत्ते गुरु नानक पातशाह जिथे मोदी की नौकरी करते सन वो सी, पर दिने उत्थे काम करना, रात नूं उत्थे ही सौ जाना, सवेरे उठ के फिर अपना दुकान का काम करना। लड़की नूं विआह के लै गए पर घर आना बंद कर दिता। हट्टी उत्ते ही रात दिन बिताउंदे सन। दीना दे स्वामी जे कदे घर आउंदे सी तां माता सुलखणी जी दे नाल कोई गलबात नहीं करते सन। हुण ए सोच लो ना यार, ए लिखारी साडे सतगुरु गुरु नानक पातशाह की उस्तत कर रहा जां उन्हां नूं जलील कर रहा कि कोई नौजवान लड़का किसी नौजवान लड़की नाल विआह कर लै, उसनूं कल्ली नूं घर छड्ड के मुड़ के घर वड़े ना। हाँ, ये दूसरी गल है कोई फौज विच भर्ती होया, लड़ाई लगी हुई है, देश की राखी लिए जाना जरूरी है, उस वेले देश की राखी पहले नंबर पर आउंदी है।
परिवार दूजे नंबर ते आउंदा। वो एक मजबूरी हुंदी है और सारे संसार नूं समाज नूं पता हुंदा, घरवाली नूं भी पता हुंदा कि मेरा पति एक फौजी है और उसकी ड्यूटी है कि जो देश ते भीड़ बनी है तो उसने उस भीड़ दे विच, उस दुख दे विच देश की राखी करनी है और वो भी हौसला रख के वो सब कुछ जर लैंदी है। पर इत्थे तां कुछ चंद कदमां ते जो मोती की दुकान है और थोड़े कदमां ते घर है, पर एक गुरु नानक पातशाह ने माता सुलखणी नूं घर छड्ड के घर आउणा बंद कर दिता। जे किते गलती ना घर आ गए तां उन्हां नूं बुलाउणा नहीं, माता सुलखणी नाल कोई गल नहीं करनी और चुपचाप आके सवेरे उठ के चले जाना। वो हिरदे विच उन्हां नूं थोड़ा जिहा प्यार भी नहीं सन करते अते घर आके कुछ धन भी नहीं सन दिंदे। कमाई करते सन, नौकरी करते सन। घर की पत्नी है जिन्हें मापिया ने बड़े चावां लाडां नाल तुहाडे नाल तोरिया, तुहाडे ते भरोसा करके तुसीं एक घर नहीं आउंदे, दूजे कमाई करके कोई पैसा भी घर नहीं दिंदे। समझी जाना कि गुरु नानक पातशाह की इज्जत हो रही है, सत्कार हो रहा। एक कवि नूं चूड़ामणी कहंदे ने और इस कवि की फोटो केंद्रीय अजायब घर विच लगाई हुई है। कोई भी सिख विद्वान, कोई भी जो विचारवान इसकी रैफरेंस तो बगैर गल नहीं करता। हालांकि इसका सारा इतिहास लिखिया होया बिना किसी रैफरेंस तो, बिना किसी आधार तो, किसी गुरु साहबान तो 350 साल बाद लिखिया, किसी दे 300 साल, किसी दे 200-250 साल बाद लिखिया, बिना किसी आधार तो, बिना किसी रैफरेंस तो। अज पता नहीं सिखां नूं की हो गया, हर बंदा कवि संतोख सिंह, कवि संतोख सिंह। मैं इसकी पूरी सच बयानी करांगा, थोड़ा जा जिगरा रख के ध्यान नाल सुनना। दुकान विच बहुत भीड़ लगी रहिंदी सी। जग दे मालक सब नूं बड़े उद्यम नाल दान दे रहे हैं। कई वेख के गुरु जी का बड़ा जस करते हैं ते कई दिल विच ईर्खा करते हैं। माता सुलखणी इस प्रकार के व्यवहार नूं सुन के अते वेख के बड़ा खिजदी है। कोई भी लड़की, कोई भी औरत खिजेगी। आदमी कमाई करदा, घर कुछ दिंदा नहीं, जो कमाउंदा बाहर ही लुटा देवे और घर आवे ना, घर वाली ना गल ही ना करे। हुण वो इसदी दिवाली मनाएगी, खुशी मनाएगी कि मेरा आदमी बहुत चंगा, गुस्सा तो आएगा, खिजेगी। सो माता सुलखणी बहुत खिजदी है। वो कहती है कि घर का दुख तो जानता नहीं, पर बाहर बड़े दयालु बने हैं। बाहर तो लोगों 'च बड़े चंगे, बड़े भले मानस, बड़े सियाणे बने फिरदे आ, घर वाली दी तकलीफ का कोई पता नहीं है। धन पास रखते नहीं ते बिना किसी काम ते गवा रहे हैं। गृहस्थी नूं चलाउण वास्ते सदा पैसे की लोड़ रहिंदी है। घर दे अनेकां प्रकार के खर्चे हुंदे हन। जिस दे पास धन हुंदा है वही सारे कारज पूरे कर सकता है। इन्हां दे मन विच ये गल आउंदी नहीं, जो कुछ भी आउंदा है लुटा दिंदे हन। धन रखण दा दिल विच कोई विचार नहीं है। दूसरे भी इस नूं मना नहीं करते हैं। दूसरे मतलब रिश्तेदार, भैन है, भनोई है, उत्थे वही कोई सलाह देण। भाव माता सुलखणी उन्हां सारियां तो भी औखी है, गुस्से आ भी घट्टो घट्ट वो सियाणे बियाणे आ, उही समझाउण कि वीर पुत्र तू आ काम हुण ना कर। जिवें मेहता कालू ने समझाया सी जदों तलवंडी तो चलण लगे। इत्थे कवि ये भी सिद्ध कर रहा कि उत्थे दा वादा कीता सी अपने प्यो नाल कि जी पिता जी हुण मैं धन जोड़िया करांगा, धन नूं हिसाब किताब नाल रखांगा। पर इत्थे आके मुकर गए। कहणी और कथनी दे विच, कहणी और करनी दे विच अंतर है। उत्थे हाँ करके आए सी पर इत्थे अपने पिता की गल मन्नी नहीं। सदा इस प्रकार गिणतियां गिणदी रहिंदी है ते दिल विच दिन रात दुखी रहिंदी है। जद कदे बेबे नानकी उस पास आउंदी है तो गुस्से नाल अपना सारा दुख कहंदी है। तुसीं अपने भरा नूं समझाउंदे नहीं हो, गृहस्थ दे काम इस तरह किवें चलणगे। घर विच आके कदे अपना चेहरा भी नहीं विखाउंदे।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਉਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸਮਝੀ। ਜਿਉਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਧਨ ਦਿਓ, ਲਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਟਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਔਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਰਤਦਾ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਰਤ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਤਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਲਟ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆਪ ਘੜੇ, ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਰੋਵੇ? ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
कुछ दिनों बाद जो है चंदो राणी ते उन्हां दा जिहड़ा गुरु साहब का सहुरा है वो मिलण आउंदे मूल चंद। पहले मूल चंद मिलण आएगा। एक गल जिहड़ी ये लिखारी कदी भुलदा नहीं, कोई अध्याय शुरू करदा ना, पता नहीं सिखां नूं किवें लगदा कि सिख है, सिखां नूं किवें लगदा कवि संतोख सिंह गुरु नानक दा उपासक है। किते किते सत्कार दियां बहुत गल्लां करदा, पर आओ सुनो वो अपने इष्ट की पूजा किवें करदा। उसका इष्ट है देवी। चंद्रमा वर्गे सोहणे मुखड़े वाली, श्रेष्ठ बुद्धि का घर, खोट बुद्धि का नाश करन वाली, वाला नहीं लिखिया वाली, कौन? देवी। ते जिहड़ी सदा उदार चित रहिंदी ते जिसका स्वरूप विद्या ते वीरता प्राप्ति है, उसनूं साडा नमस्कार है। ये देवी जी नूं नमस्कार करता है। तो अगे असी पढ़ते हैं, जदों पिता जी घर आ गए, भाव सुलखणी के पिता मूल चंद जी अपनी धी नूं मिलण आए। हुंदा जदों नवीं नवीं लड़की नूं विआहीए तां पेकिआं वल्लों कोई ना कोई मिलण आउंदा है, ते मूल चंद अपनी धी नूं मिलण आया। जदों धी नूं मिलिया, धी दा कलेजा फुट पिया, अथरू बह तुरे, कपड़े सारे अथरूआं नाल गिले हो गए। एक एक गल उसने अपने पिता नूं समझाई। नैण पानी दियां बूंदां छड़दे हन, हौसला रहत हो के वचन कह रही है, सुनो पिता जी, मैनू किस दे संग लाया है? ये कवि गुरु नानक पातशाह नूं दुनिया दा सब तो निखिद जो है पति सिद्ध कर रहा है। जिस दी घर वाली ये कहे कि मैनू किस दे संग लाया है, ये किहो जिहा बंदा है? बड़ा निकम्मा बंदा है। किसी ने कुछ नहीं किया। एक कवि दे अंदर दी जहर है जिहड़ी किसी न किसी पात्र दे मुख चों एक कढाउंदा है। सो मैनू किस दे संग लाया है, जिसनू के घर दी कोई चिंता नहीं है। भाव गुरु नानक पातशाह दुनिया दा सब तो निखिद पति सिद्ध हो गया है। कवि ये सिद्ध करना चाहुंदा है कि गुरु नानक पातशाह दुनिया दा सब तो निकम्मा पति है। इस नाल संबंध जोड़ के तुसी मैनू डोब दिता है, डोब दिता, मार दिता है। मतलब इन्नी तंग है माता सुलखणी गुरु नानक पातशाह तो। ये तो तंग है गुरु नानक पातशाह तो, जिहड़ा साडा आदि गुरु है, जिसने सारे संसार नूं ज्ञान बख्शिया, जिसने सारे संसार नूं ठंडक पहुँचाई। पर यह शरारती कवि उसकी धर्म पत्नी दे मुख विचों इहो जे भैड़े शब्द बुलवा रहा है। असी महामूर्ख, मैं कहांगा महा अज्ञानी, असी इस नूं अमृत शब्द समझ के छक रहे हैं। इस ग्रंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर रमाले पा के इसकी कथा कर रहे हाँ, सुन रहे हाँ, बड़े खुश हाँ। साडे कथावाचक विद्वान सारे, हर बंदा सूरज प्रकाश गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे जो है हमेशा जो है रेफरेंस देंदे ने कि महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ, आ महान ग्रंथ है जिहड़ा साडे सतगुरु नूं महानकम्मा नलैक पति सिद्ध करदा है। सुन लो, मैं अपने कोलों नहीं कह रहा। इस नाल संबंध जोड़ के तुसी मैनू डोब दिता है। पिछले जन्म विच मैं कोई माड़े काम कीते हन, एक दो महीने बाहर ही बतीत करदा है। दुकान कुछ कदमां ते है, कुछ कदमां ते दुकान है, घर है, पर दो दो महीने बाहर ही रहिंदे ने, दुकान दे सुत्ते रहिंदे ने। अज किसी दा जवाई धी नूं विआह के लै जावे, अपना काम धंधा करे, जो कमावे उत्थे ही लुटा देवे, और रात नूं किते रहण सवाई कीर्तन अटेंड करन चल जाए, सवेरे आके फिर ड्यूटी चल जाए, अगले दिन फिर किते कीर्तन दरबार ते चला जाए, फिर अगे आके सवेरे ड्यूटी चला जाए। दो दो महीने घर ना आवे, सोहना लगेगा, पसंद आएगा? तुहाडी धी ना किसी ना होवे ऐसा?
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਪਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਤੈਸੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੁਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਰੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਸਨੇ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਦਰਿਆ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈਏ? ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਲਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਭਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਦੁਖੀ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੂਲਾ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਬਾਪ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਚੰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਇੰਨਾ ਲਵੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਤਾਂ ਮਹਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੈ, ਮਹਾ ਭੈੜਾ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਈ ਭੈੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਘਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੁਝੋਲਾ ਫੇਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਸਣ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਰੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਐ ਜੈ ਰਾਮ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਾਪ ਔਖਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਹੇ ਕਿਉਂ ਟੰਗਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ, ਸਾਧਾਂ, ਵੇਲੜਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੁਟਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਲੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਗੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਟਾਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਵਾਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਾਈ ਪਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਨ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਚਲੋ, ਅੰਨ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਦਲੀਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਨ, ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੇ ਘਾਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਲਓ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜੇ ਘਾਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕੁਛ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਭਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਧੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ? ਇਵੇਂ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕਿਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ? ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਗਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਸੱਸ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਦਾ ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਕੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਨਿੱਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਠੀ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਭਾਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਵੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਣਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਣਕ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਾਣਕ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੁਣ ਮਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੋਂ? ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਢੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਤਰਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ? ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਐਵੇਂ ਉਲਝਲੂ ਲਿਖੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਈ ਹੈ। ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ 5-6 ਗੱਲਾਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਣ ਬਹੁਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਲ ਬੁਝ ਜਾਣ, ਪਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਹੋਮ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਓ, ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਲਾਹਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਖੰਡ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇ ਘਰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹਉਮੈ ਹੰਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬਚਣਾ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਉਸਨੇ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਸ ਪੜਾਸ, ਉਸ ਪੜੋਸ, ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਸ ਔਖੀ, ਸਹੁਰਾ ਔਖਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਖੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਣ ਬਹੁਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਪਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਛ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ, ਯਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਘਾਟਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਸ ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬੇਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਔੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
मैनू बोलण तो चुप करवा। भाव मैनू कोई गल नहीं आई, मैनू उस दियां गल्लां दा कोई जवाब नहीं औड़िया। जिस पदार्थ की तैनू थोड़ है सो दस, भी तैनू किहड़ी चीज़ की घाट है। जद माता सुलखणी ने इस तरह अपनी माता जी की गलबात सुनी तो कहन लगी, हे मेरे सियाणे माता जी, भोजन पदार्थ कपड़े अते जिन्ने भी सुंदर गहने हैं वो सब प्रकार दे उन्हां मैनू दिते हैं। क्योंकि ये पहला सवाल होया ही नहीं कि मेरे को गहने नहीं कपड़े नहीं, ये तो गल किते भी नहीं हुई। होर किसी वस्तु की मैनू कोई घाट नहीं है। मेरे हिरदे विच जो दुख है वो मैं तुहानू दसदी हाँ। कदे भी प्रेम प्यार नाल घर नहीं आए। आ दुख इन्नी क गल है, इस कवि ने घट्टो घट्ट 25-30 पन्ने काले कर दिते। मैनू भी मजबूरन ये तुहानू पढ़ के सुनाने पै रहे आ। अंदाजा लो ना ग्रंथ वड्डा होना, गल कुछ भी नहीं है, गल कुछ है ही नहीं, कहानी सारी फोकी है, झूठी है, एवें पन्ने काले करने आ। मैं अपने हिरदे का मनोरथ किस नूं दसां। मान लो मेरे नाल कदी मूँह तो हस के नहीं बोले, कदी भी प्रेम प्यार नाल घर नहीं आए, मेरे नाल कदी मूँह तो हस के नहीं बोले। मैं अपने हिरदे का मनोरथ किस नूं दसां, जिस नूं दस के मैं अपने दुख दूर करां। हर वेले चिंता विच पई रहिंदी हां, अपनी पीड़ा नाल हिरदे नूं तपा रही हां। अपनी पुत्री दे भेद भरे बचन सुन के चंदो राणी फिर बेबे नानकी पास गई। सारी कहानी उसने वर्णन की अते रीति का प्रकाश किया। भाव सब कुछ खोल के दस दिता कि औरत नूं अपने पति तो जिहड़ा प्यार चाहिदा अगर वो नहीं मिलता, बाकी भावें दुनिया सारी उहदे नाम लगवा दो, सारे ऐशो आराम सुख दे देवो, ये सब का कोई मतलब नहीं है। बेबे नानकी ने कहा, मासी जी सुनो, तुहाडी धी का सुभाव बड़ा कठोर समझिया जाता है। चंदो राणी नूं नकम्मा भैड़ा, मूल चंद मेहता कालू तो भी ज़्यादा करोधी, और अगों बेबे नानकी नूं एक पासड़। इस कवि ये दस रहा कि वो पक्षपात कर रहे, अपने भरा का साथ दे रही है। भाई जय राम नूं पक्षपाती, वो भी अपने साले का साथ दे रहा। हुण बचिया कौन सी? बची सी गुरु नानक पातशाह दे घर वाली माता सुलखणी। ਉਹਦੇ ते एलीगेशन कवि लगवा रहा कि राहें, बेबे नानकी राहें। बेबे नानकी ने कहा, मासी जी सुनो, तुहाडी धी का सुभाव बड़ा कठोर समझा जाता है। किसी वेले भी बुलावे तो वह आ जाते हैं, जे कदी ना आउण तां तुहाडी धी इस तरह लड़ाई करन लग जांदी। बुलावे तो आ जाते, घर उहदा यार बुलाऊगी वो कि घर आ जाओ जी, विआह के लैके आए आ। मतलब किड्डी होशियां गल्लां यार, वो आदमी नूं बुलाउण जाऊगी जी, घर आ जाओ दुकान तो, कमाल है। इहो जिहियां हल्केपन दीयां गल्लां लिखियां होईयां। जे कदी सहज सभा आ भी जाण तां मन विच क्रोध करके लड़ाई करन लग जाओ। यार पहले दिन तो लिखिया तो यह है भी जदों अलग होए और घर आउणा बंद कर दिता, कमाल है। मतलब मान लो कि चंदो राणी जो माता सुलखणी का सुभाव चंगा नहीं, कोई जिहड़ा बंदा अपनी घर वाली नूं समझा नहीं सकिया, जिहड़ा उहदे नाल एडजस्ट नहीं कर सकिया, उसनूं महान कहांगे। कमाल दीयां गल्लां ना। ये शरारती लोग ना जान बुझ के ऐसियां कहानियां लिखते ने भी गुरु नानक पातशाह किहड़ी गल है, वो अपनी घर वाली नूं तां खुश नहीं कर सके, उहनूं तां समझा नहीं सके। ये जान बुझ के अजिहा कीता जांदा, उहनूं अर्थ कर ले कि वो किसी काम दा नहीं सी, नकम्मा सी। हालांकि अज जिन्नी कहानी लिखी है सारी झूठी है, काल्पनिक है, सिੱਖੀ ਨੂੰ खत्म करने ਲਈ लिखी हुई। मैं बार बार कहना साडे गुरु नानक ने अजिहा किते कुछ नहीं किया। वो बहुत सुभाਅ ਦੇ ਚੰਗੇ सन, उन्होंने पता है गृहस्थ धर्म किवें चलाउणा है, और वो सर्व समर्थ अपने आप विच सन।
ਜੇ ਕਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਭ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਸਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੇ ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਬਿਨ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਸੱਟ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਘਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏ, ਭੈਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਥੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਾਹਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, 17 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੌਦਾ ਹਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਐਡਜਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਮੋੜ ਘੇੜ ਕੇ
ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਆਲੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਘਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸਮਝੋ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵੀ ਭਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਪਾਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 293, ਹੇ ਨਿਰਮਲ ਕਮਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਵਰਗੇ ਲਲਿਤ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਭਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਗੈਰ ਕਹੋ।